Hi students, today we're going to discuss about northwest corner method in transportation problem. Okay, so these are the algorithm for northwest corner method. So one particular algorithm is there. Based on that only we're going to do this type of technique. Okay, so in the technique நம்ம follow பண்ணும்போது we have to follow this. So first வந்து we have to choose the north west corner cell அப்படின்றது தான் first step. So நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ணும்போதே சைட் பை சைடு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம we will see that. Okay, so just note it down the algorithm only, then later the discussion ஓட நம்ம இதையும் சேர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் ஓகே. ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடில் இதோட ஃபர்ஸ்ட் சம் இஸ் தேர். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி வில் ஸ்டடி த சம் அண்ட் வில் ப்ரொசீட் வித் த ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் destination is there with the 4 destination 1 2 3 4 and source is having 3 sources are there, and for that corresponding demands are there and supplies. So first we have to check nammaloda any type of transportation problem. First step enna appdin ketta we have to check whether the problem is balanced or unbalanced. What is the procedure for that? In nammaloda previous video la the balance unbalance eppadi check pandrathu, then how to convert the unbalanced to balance ngirudha நம்ம பார்த்திருக்கோம். So first any type of problem before starting to any technique நம்மளோட first step இதுதான் இருக்கும், whether it is balanced or unbalanced. so அதுக்கு for number of supplies, அதாவது நம்மளோட supplies இருக்கும், supplyயோட value, sum of the supply நம்ம value நம்ம find out பண்ணணும். That is 300 plus 400 plus 500 total value is 1200. Okay, and we have to compare, add the demand also. In the side row side இருக்குல demand values இருக்கும். So that is 250 350 400 and 200, and the value of the total is 1200. So we are just checking sum of the supply is equal to sum of the demand. Yes, it is equal. So both the side வந்து 1200 இருக்கிறதுனால both are equal, the sum is balanced. Okay, then we can proceed to the technique. Okay, so நம்மளோட நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் டெக்னிக் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to check whether it is balanced or not. Yes, the sum is balanced. Okay, இந்த டேபிள் வேல்யூஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா the cost of the particular cell. Okay, so அந்த பர்டிகுலர் செல்லோட காஸ்ட், how to study this cost அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்பர் 3 வந்து எதோட காஸ்ட் அப்படின்னா, சோர்ஸ் 1லேருந்து சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா நம்மளோட காஸ்ட் வந்து 3 rupees அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தட்ல தான் நம்ம இந்த காஸ்ட்டை ஸ்டடி பண்றோம். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட்ல அலோகேட் பண்றோங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட்ல நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அல்காரிதம் படி தான் நம்ம போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் தட் இஸ் we have to choose the நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல். ஓகே, நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல் அப்படின்னா தட் இஸ் த லெஃப்ட் டாப் கார்னர் செல்ல தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல் வந்து லெஃப்ட் டாப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் அல்காரித வந்து ஐ ஷோ இட் தட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன சொல்றோம், we have to choose the north west corner cell and find the minimum value of supply and demand of that particular cell. Okay, so in the case la top corner என்ன அப்படின்னு கேட்டா, that is the first cell which is having the cost 3 இருக்கிற செல்ல தான் டாப் கார்னர் செல், அதாவது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் சூஸ் பண்றோம். ஸோ அதுலயே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் செல்லோட டிமாண்ட், அந்த ரோ அந்த காலமோட டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா that is 250 here, and supply என்ன அப்படின்னு கேட்டா 300. So we have to find the minimum of both the value, demand and supply கம்பேர் பண்ணும்போது which one is having the minimum value? 250 is the minimum value. So first வந்து இதுல எது மினிமம்ங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். ஸ்டெப் 2ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, allocate the minimum value in the north west corner cell and subtract the minimum value in both the supply and demand அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன ஆக்சுவல் மீனிங் அப்படின்னா, எது மினிமம் வேல்யூவோ அந்த செல் அந்த டிமாண்டை என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் எந்த செல்லை சூஸ் பண்ணி நம்ம கம்பேர் பண்ணமோ அந்த பர்டிகுலர் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல்ல போயிட்டு allocate பண்ண போறோம். தட் இஸ் 250 in that
that cell. Then later we have to subtract this 250 both the side. So on the particular value enna panna minimum value both demand side and supply side subtract பண்ணுவோம். So subtract பண்ணும்போது so 250 minus 250 it became 0. The demand of that particular column and that source is destination is it became 0 now. Okay, and supply side la 300 minus 250 it is 50. So particular source la irundhu remaining evlo irukna 50 is the remaining supply. Okay, the next step enna pannanom appdin sonna next step in that algorithm is delete the row or column with respect to the respect to the northwest corner cell if supply or demand corresponding to that northwest cell is 0, which means enna appdin keta எந்த செல்லுக்கு நமக்கு 0 வேல்யூ கிடைக்குது, அதாவது மேபி வந்து அந்த ரோவோ இல்ல காலமோ எந்த சைடு டிமாண்டோ சப்ளையோ 0 ஆயிருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் காலமை நம்ம டெலீட் பண்ணிடணும். ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போத் சைடு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ரெண்டுமே 0 ஆயிருந்தாலும் ரெண்டு சைடு டெலீட் பண்ணுவோம். அரல்ஸ் வந்து ஒன்று டெலீட் மேபி டிமாண்டோ சப்ளையோ தனியாக ஒன்று மட்டும் 0 ஆயிருந்தாலும் அந்த எந்த வேல்யூ பர்டிகுலர் காலமோ ரோவோ 0 ஆன பிறகு we have to delete. So for example இந்த கேஸ்ல வந்து டிமாண்ட் வந்து 0 ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால அதை டெலீட் பண்றோம். ஸோ இதுல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்கு. ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் எடுத்து எழுதுறது தான். ஸோ இதுல வந்து நம்ம டைரக்டா அந்த சம்மை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் எது 0 வச்சு அதை மட்டும் ஒரு பென்னோ பென்சில் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் காலத்தோட ரிமைனிங் செல் வேல்யூஸோட நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அது ஒரு ப்ரொசீஜர். ஆர் எல்ஸ் அது அப்படியே பென்சிலாலாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணாம நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அகைன் இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ஈஸ் நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ இது டெலீட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் காட் டெலீட்டட். ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 2 3 4 இருக்கு. 2 3 4 நெக்ஸ்ட் டேபிள்ல எடுத்து எழுதியிருக்கேன். அண்ட் சோர்ஸ் அதோட சோர்சஸ். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜரை we are just repeating. Okay, so unless and otherwise என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் காலமோ இல்லை சிங்கிள் ரோவோ வர வரைக்கும் சிங்கிள் செல் வர வரைக்கும் நம்ம அதே ப்ரொசீஜரை we are just going to maintain. We are just next step in check whether the exactly one row or one column is left out. If yes na go to the step 5, otherwise go to the step 1. so இப்ப கண்டிப்பா one row one columnலாம் இல்ல, we have lot of cells. so அதனால என்ன ஸ்டெப் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பண்ணமோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதே ரிப்பீட்டேஷன் தான் நம்ம பண்ண போறோம். so இந்த ஸ்டெப்ல என்ன நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா we are just நார்த் டாப் கார்னர் என்னன்னா செல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் செல் அது வந்து அதோட காஸ்ட் வந்து 1. ஸோ இதில் நான் வந்து மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். டிமாண்ட் வந்து எனக்கு 350, சப்ளை வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து 300ல் ஆல்ரெடி 250 போனதுனால ரிமைனிங் எனக்கு 50 தான் இருக்கு. ஸோ மினிமம் வேல்யூ இஸ் 50 ஹியர். ஸோ அந்த 50யை தான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்லில் அலோகேட் பண்ணுறேன். ஓகே, தென் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, we have to subtract the particular value to the both the side. so per 350 minus 50 is 300. in demand side வந்து 300 convert ஆகுது and in the side 50 minus 50 it became 0. so supply side it became 0. next step என்ன, நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு எந்த வேல்யூ எந்த ரோவோ காலமோ 0 இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் காலம் ஆர் ரோவை டெலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த சைடு சப்ளை சைடு எனக்கு 0 வந்ததுனால ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ரோவை நான் டெலீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ டெலீட் பண்ண பிறகு ரிமைனிங் வேல்யூஸை வேற டேபிளில் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஆர்எல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர்ல கூட பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் எனக்கு இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டெஸ்டினேஷன் 2 3 4 இஸ் தேர். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் எனக்கு டெலீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால ரிமைனிங் இருக்க செகண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் தேர்ட் சோர்ஸோட வேல்யூஸ் நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம். தென் அகைன் வந்து எவ்வளோ வந்து ரிமைனிங் இருக்கோ அதோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையோட வேல்யூஸ் இருக்கு. அண்ட் இது நெக்ஸ்ட் அதே சேம் ஸ்டெப் 1. ஸோ ஸ்டெப் 1ல ஃபர்ஸ்ட் டாப் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல்ல சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை கம்பேர் பண்றேன். the minimum is 300. so I allocate 300 in the northwest corner cell. so அதுக்கப்புறம் நான் just subtracting the value both the side. so 300 minus 300 it becomes 0 and supply side la 400 minus 300 remaining is
200. Okay, so then I'm just checking எந்த சைடில் 0 வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஸோ டிமாண்ட் சைடு 0 வந்ததுனால அந்த பர்டிகுலர் காலமை நான் டெலீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ரிமைனிங் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ நான் நெக்ஸ்ட் டேபிளில் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். அதாவது டெஸ்டினேஷனில் 3 and 4 இஸ் தேர், 2 டெலீட் ஆகிட்டு, 1 and 2 டெலீட் ஆகிட்டு, ஸோ சோர்ஸில் 2 and 3 இருக்கு. ஸோ இதில் ரிமைனிங் இருக்கிற செல் வேல்யூஸ் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ சேம் ரிப்பீட்டேஷன். ஸோ இதில் வந்து சப்ளை ஃபர்ஸ்ட் டாப் கார்னர் சூஸ் பண்ணியாச்சு. அதில் கரஸ்பாண்டிங் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது 400, 100 இஸ் த மினிமம். ஸோ 100 நான் போட்டாச்சு. தென் ஐம் ஜஸ்ட் சப்ராக்டிங் த வேல்யூ. ஸோ 400 minus 100 இட் பிகேம்ஸ் 300 and 100 minus 100 it became 0. ஸோ அதனால சப்ளை சைடு ஐம் ஜஸ்ட் டெலிட்டிங் தட் பர்டிகுலர் ரோ. ஸோ அந்த ரோ நான் டெலிட் பண்ண பிறகு எனக்கு ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து தேர்டு சோர்ஸும் அண்ட் தேர்ட் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் 3 and 4 இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறத நான் லாஸ்ட் எழுதியிருக்கேன். ஸோ நான் நம்மளுடைய ஸ்டெப் என்ன இருக்கு, ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் 4ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். எப்போ எது வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரை ரிப்பீட் பண்ணணும்னா எக்ஸாக்ட்லி 1 ரோ இல்லை 1 காலமாக மாறுற வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரை நான் ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணி எனக்கு ஃபைனலாக எக்ஸாக்ட்லி ஒன்லி 1 ரோ எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. கிடைச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா we have to match the supply and demand of that row or column with the remaining demand and supplies. ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் என்ன சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இருக்கோ அதை எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து மேட்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேட்சிங் பண்ணுறதுக்கு கூட ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், டாப் கார்னர் லெஃப்ட் கார்னர் செல்லை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணி அதோட மினிமம் வேல்யூஸ் செக் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எப்போதுமே எனக்கு நார்த் வெஸ்ட் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாப் வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இருக்க செல்லை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்அப் பண்ணுவோம். ரிமைனிங் லாஸ்ட் செல்லில் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த நார்த் டாப் திஸ் இஸ் த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல். ஸோ இதில் வந்து 300 இஸ் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இஸ் 500. ஸோ மினிமம் இஸ் 300. ஸோ 300 நான் போட்டுட்டேன். தென் லேட்டர் என்ன அப்படின்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது it became 0 here. So next cell remaining இந்த சைடு வந்து பேலன்ஸ் 200 இருந்திருக்கும். அந்த 200 திருப்பி வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற செல்ல லாஸ்ட் செல்லில் வந்து நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். அதோட டிமாண்ட் இஸ் 200 அண்ட் சப்ளை இஸ் ஆல்சோ 200. ஸோ அது எக்ஸாக்டாக நான் அதை அலோகேட் பண்ணிட்டேன். தென் இட் பிகேம், ஸோ போத் சைட் இட் பிகேம் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இட் பிகேம் 0. ஸோ ஃபைனல் அலோகேஷன் இஸ் ஓவர். ஆஃப்டர் அலோகேட்டிங் ஆல் தோஸ் திங் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐம் ஜஸ்ட் ஐபிஎஸ், அதாவது ஐபிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will just discussed, அதாவது இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினில் அப்படியே ஜஸ்ட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் எடுத்து அந்த காஸ்ட் வேல்யூஸ் எழுதிட்டு எந்த செல்லுக்கெல்லாம் என்னென்ன வேல்யூஸ் அலோகேட் பண்ணீங்களோ அந்த வேல்யூஸை ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம அலோகேட் பண்ணுறோம். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் வந்து கரெக்டாக அச்சீவ் ஆயிட்டோமா அப்படின்றதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இஸ் தேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். தென் ஒன்லி we are going to go to the cost. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டெப் பண்ணிட்டு தென் ஒன்லி we are going to this step. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன நம்ம வந்து வெதர் நம்ம அச்சீவ் பண்ணது எல்லாமே வந்து feasible சொல்யூஷனா அப்படின்னு வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் தட் இஸ் m plus m minus 1 is equal to occupied cells. ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிட்டுனா எஸ் நம்ம we attained the initial basic feasible solution அப்படின்னு அர்த்தம். இஃப் நாட்னா சம் அதர் பிளேஸ்ல ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், we have to redo. ஓகே, ஸோ இதில் நான் செக் பண்ணுறேன். இதில் m அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் சோர்சஸ் அண்ட் என்னங்கிறது இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன். இங்கே நம்பர் ஆஃப் சோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா 1 2 3 சோர்சஸ் ஆர் தேர். ஓகே, பிளஸ் என்னோட டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னா 1 2 3 4. ஸோ 4 டெஸ்டினேஷன் ஆர் தேர். ஸோ 3 plus 4 அண்ட் அனதர் திங் என்னோட கண்டிஷனில் -1. ஸோ இந்த வேல்யூ நான் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ 3 plus 4 is 7, 7 minus 1 is equal to 6. ஸோ இந்த 6 வேல்யூஸ் எதோட ஈக்குவேட் ஆகும்னா விச் சப்போஸ் டு ஈக்குவல் டு த ஆக்குபைடு செல்ஸ். ஸோ நான் என்னோட ஆக்குபைடு செல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் எங்கெல்லாம் அலோகேட் ஆயிருக்கோ அந்த செல்லுக்கு பேர் தான் ஆக்குபைடு செல்ஸ். ஸோ இந்த அலோகேட்டட்
அலோகேட்டட் செல்ஸை நான் கவுண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ எங்கெல்லாம் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம், ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு வேல்யூஸு அப்படிங்கிறத நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன். 1 2 3 4 5 6. ஸோ இந்த வேல்யூ திஸ் occupied number of cells is equal to in the condition. Okay, so in the condition the occupied number of occupied cells. So என்னோட condition என்ன, இந்த total value அதாவது இந்த m plus n minus 1 is equal to the number of occupied cells. So நான் என்னோட m plus n minus 1 value is 6. So that is equal to the number of occupied cells. So it is the condition is satisfied. So in the condition satisfied ஆயிடுச்சுன்னா obviously we reached the initial basic feasible solution அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மெத்தட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடை இந்த கேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், நம்மளோட இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பிறகு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், நம்மளோட பேசிக் தீம் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா we have to find out the total cost. ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் என்ன, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த காஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, ஸோ பர்டிகுலர் எந்த செல்லெல்லாம் அலோகேட் ஆயிருக்கோ அந்த செல்லில் உள்ள காஸ்ட் இன்ட்டு multiplied with the allocated value. So for example, first cell எடுத்துக்கிட்டோம்னா 3 into 250 plus we are just adding the next cell value, that is எங்க allocate ஆயிருக்கோ அங்க மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். that is 1 into 50 plus 6 into 300 plus 5 into 100 plus 3 into 300 plus 2 into 200. இந்த values எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா final total value is 4,400. That is the 4,400 rupees is the total transportation cost for this problem by using northwest corner method. So northwest corner method use பண்ணி transportation method transportation problem solve பண்ணும்போது நம்மளோட total cost for transportation எவ்வளவு கிடைச்சிருக்குன்னா 4,400. Okay, this is the value for this problem. Okay, thank you for watching, and if any doubt, make a comment. Okay, subscribe. Thank you. Bye.